हेलो जय जगन्नाथ पे साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आज आम सत्यवादी साहित्यर जो अवशिष्टांश अच्छी पढ़ा। आम पढ़ी से सत्यवादी जुगर जो कवि मान थे, जो साधक मान थे सत्यवादी वन विद्यालय से समस्ते साहित्य रचना करते विभिन्न प्रकार साहित्य विशेषत्व थिला आदर्श और जातीयता भाव आउ से जेहेतु त्याग तपस्या संस्कार आध्यात्मिकतार उद्गाता थिले कर्म नीति आदर्श प्रकाशित होता एवं से माने शिक्षादर्शर विकास पाई बहुत चेष्टा करते। जाति प्राणता सत्यवादी साहित्यर अंतस्वर थिला। एथिरे सत्यवादी गोष्ठी और समसामयिक साहित्यिक गोष्ठी मानकर रचनावली ओडिया जाति को जागृत करने चेष्टा करथिला। रचना भितर उत्कलीय मानकर सुप्त प्राण रे जातीयता भाव भरी देवाई से माने चेष्टा करथिले। से जो प्रेरणा देवाई से चाहूले तार स्पष्ट रूप पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोदावर्ष, कृपा सिंधु, पद्मचरण प्रमुख काव्य कविता नाटक प्रबंध गल्प शिशु साहित्य देखा मिलला। सत्यवादी गोष्ठी राधानाथ राय द्वारा प्रभावित होते सत, किंतु राधानाथ साहित्यर जो विजातीय माने ओडिया जातिर घटना प्राय नथिला, विदेश जिनस को से ग्रहण करते तेणु से घटना गुड़ी को से स्थानित करनथिले। गोटे नूतन शैली रे से रचना करथिले, साहित्य रचना करथिले। इंग्राजी काव्य कविता को ओडिया रूप देवा काल रे नीलकंठ एवं गोदावर्ष कथावस्तु को संपूर्ण उत्कलीय ही करथिले। तापरे से माने गद्य प्रति आदौ अवहेला करनथिले, तार उन्नति पाई चेष्टा करथिले। आउ बहुगुड़ी गद्य रचना मध्य से समय रे हेतिला, किंतु मुख्यतः तार जो काव्यधारा थिला से काव्यधारा रे उद्देश्य तांकर थिला जे अधोपतित जो धीरे धीरे जो अधोपतन घटुला जातिर से जाति को पतन मुखर उद्धार करवा एवं जातीय जागरण सृष्टि कर देशवासी को सेमानकर कर्तव्य आउ सेमानको कर्म ए संबंध सूचय दबा। एटा थिला सत्यवादी साहित्यर गोटे आदर्श। जातीय जागरण, कर्तव्य सचेतनता, आदर्श निष्ठ होगापी प्रेरणा, सत्यवादी होगापी शिक्षा प्रदान, कल्पना परिवर्ते सत्य को गुरुत्व देवा, मनोरंजन परिवर्ते जाति गठन और जातीयता सृष्टि प्रति गुरुत्व देवा, यह थिला सत्यवादी काव्यादर्शर लक्षण। यह काव्यादर्श गोपबंधु एवं गोदावर्ष काव्य विशेष भाव देखा मिलूला। से माने काव्य कलार परिसर को संकुचित कर देथिले। केवल से प्रकाश पाउथिला भावप्रवण माने भावप्रवणता सहित नूतन प्रयोग प्रकाश पाउथिला तांकर रचना रे। गोदावर्ष रचना जो थिला ता भावप्रवणर आवेग को धरी रखा सहित गोटे नूतन परिवर्तन काव्य भीतर देखा मिलता। प्राचीन काव्यशैली रूप को से परिवर्तन कर देथिले। आउ से संगीत संयोजना रागरागिणी नूतन प्रयोग वैदिक संस्कृत भाषा सहित संयोगकारी भक्तिरसात्मक कविता को रचना करथिले। बलिष्ठ भाषार प्रयोग परंपरा एवं पूर्वदृष्टि प्रति सचेतन थाई विषय वस्तु उपस्थापन कर जातीय उद्दीपना सृष्टि करथिले। एटा करिया तांकर उद्देश्य ही थिला। तेणु से दृष्टि देखा गले सत्यवादी साहित्यर सर्वश्रेष्ठ कवि भावरे आमे गोदावर्ष को ग्रहण करवा। एतद व्यतीत सत्यवादी साहित्य रूपायित होता ओडिशार जातीयता, ओडिशा संस्कृति, ओडिसी दर्शन एवं अतीतर कला विभव या रूपायित करा जाउथिला। इतिहास किंवदंती गर्भरू विषय को बाछी चयन करी
ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ କର୍ମବିମୁଖ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତିକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଚେତନ କର୍ମପ୍ରବଣ ଓ ସଚେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ। ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁମୂର୍ଷୁ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଇତିହାସକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କବିମାନେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯୌନକଳା ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟାଦର୍ଶରୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୌନକଳା ଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। କଳା ରାଜ୍ୟରେ ଯୌନବିଳାସ କ୍ଷଣିକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ନା ସତ୍ୟବାଦୀର କବିମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ସେମାନେ ଥିଲେ ସତ୍ୟର ଉପାସକ। ସତ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସଂସ୍କାରାଭିମୁଖୀ ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଣାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଧକମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମାନବର ମହାମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଜୀବନରୁ ସେମାନେ ସକଳ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଏସବୁକୁ ଦୂର କରି ମାନବର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆଶା ଆଦର୍ଶ ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୌରବବୋଧକୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନବର ମହାମିଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଆଦର୍ଶମୁଖୀ। କଳା ନାମରେ ସେ ଅନୈତିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ସଂଯତ ତ୍ୟାଗପୂତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଆର୍ଯ୍ୟବାଣୀର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଭାବରେ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମାନବିକତାର ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତକ ଓ ମାନବର ଉତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଜାତୀୟତା। କେବଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶିବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଜୀବନକୁ ଏକ ଶିବରାତ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ କବିର ଆହ୍ୱାନ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗଭୀର ମମତା ଥିଲେ ହେଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର କାବ୍ୟ ମାନସରେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟକୁ ରଣାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରଚନା ଯେଉଁ ଥିଲା ଭାଗବତ ଏବଂ ପୁରାଣ ଛନ୍ଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋମହାତ୍ମ୍ୟ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଓ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ କାହାଣୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାବ୍ୟର ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାମାନ ଅପୂର୍ବ ଗୀତିମୟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଶୋକ କବିତା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କବିତା ସନେଟ୍ ଭାବମୂଳକ କବିତା ଏସବୁର ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କରୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧର୍ମପଦ ଦୁଃଖୀଧନ ଗଡ଼ ରକ୍ଷାକାରୀ ନାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରାଣବଳି ପ୍ରୀତି ସାଧନ ପାଇଁ ଦାସନାୟକ ମାୟାଦେବୀ ଅନାଥ କାଳିକା ମରାଳର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନଦାନ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ହେଉଛି ଜୀବନମୁଖୀ। ଜନଜୀବନ ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀର କବି ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ କେବଳ ମଣିଷ ଏବଂ ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ତରର ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା। ସେ କବି ସମାଜସେବକ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବହୁ ଗୁଣାବଳୀରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣିର ଆଖ୍ୟା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀର ଯେଉଁ କବିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଉପାସକ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କବିତାରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଶୁଭ, ଅସୁନ୍ଦରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଚେତନାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରାଶି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଗତିମତି ନିୟାମକ। ସେ କୃପାମୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱପତି। ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଣିପାତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ମାନବ ସେବା ଓ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସତ୍ୟବାଦୀର କବି ସାଧନାରତ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଅତୀତ ଗୌରବର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ବଳିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଫଳ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଜାତିର ଅତୀତ ବିଭାବରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଅତୀତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ମନେ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ, ଯେଉଁ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବଧାରା ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ କିଛି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲେଖକ ଏବଂ କବି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର। ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ରହିଲେ।